ولا يعوض إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اللهم إني أسألك بسر سرك المسون العصمة والتوفيق والحفظ والحراسة والحماية والوقاية وحفظا تاما بما حفظت به كتابك المبين وعبادك الصالحين المصطفين الأبرار المكرمين. وافد علينا من بحار العناية والتوفيق والمحبة الصادقة الصديقية وارزقنا من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واكشف لي ونزهني من الأوهام والحضن وانزل من المدد المدد ربانية والفضل والشفاقة والرأفة واللطف والإحاطة بكل يد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والصلاة والسلام أكملان من هذا المقام على من تعالت مكانته وقصرت الألسن عن وصف صفاته فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح الخاتم على آله وصحبه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير وهو الحق المبين. يا ذا الكرام والوفاء يا عليم سري وأخفى يا قوي يا عزيز نسألك العصمة في الحركات والسكنات وأسبل علينا النور الأكمل واجعلنا ممن شهد تحقيق العبودية وارزقنا أسنى حسن الصراط الحميدة
وارأف بنا وارحمنا واهدنا حماية الذين من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا في رتبة الرضا والراضين بالقدر خيره وشره معترفين مطمئنين بذكرك ونور عقولنا واجعلها مسترشدة بك للهداية وأسبل علينا من فيض جودك وفضلك العظيم يا رب يا رحيم يا الله يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير هب لنا النعم ظاهرها وباطنها واجعلنا مسحوبين منك باللطف والتوفيق يا فتاح يا عليم يا غني يا كريم تكرم علينا بما تقربت به على الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد دللتنا بك عليك وهديتنا بك إليك فاجعلنا من الداخلين عليك الراغبين بفضلك إليك مع صفاء السرير يا رب عصمة قوية من الشيطان الرجيم وامنحنا من مناهك وأصلح ما ظهر منها ما بطن اللفظ والمعنى واجعل محجة سبيلها لك خالصة وحجة على أعدائك وأغننا بلا سؤال منك واجعل توحيدنا توحيد الموفقين واسلك بنا منهج المقربين والحكم بما إلى حضرة الصديقين إلى رتبة أهل الكمال والفضل واطلق ألسنتنا بحمدك ومجدك وحل بيننا وبين كل حائل يحول بيننا وبينك بحولك وقوتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك التي ذكرتها في خزائنك التي خزنتها لمحمد نبيك وصفيك ورسولك منهج الموافقين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أسبل علينا خلاع الهداية التي هديتنا بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على صراطك المستقيم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا نور السماوات والأرض هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين أجمعين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعلنا الدائمين شهود الأكمل ونور الأول والعدل الأفضل اللهم ردنا برضاك وخصصنا بحقك حتى نكون معك من المخلصين آمين آمين حميم آمين حميم حميم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وأقسمت عليك بسر سرك الغامض الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واجعلنا ممن ظهرت عليه شمس السعادة ومحبته من أحببته من عبادك وأوليائك ولا تجعلنا ممن عبد غيرك وظهرت عليه شقاوته فهب لي وامنحني من مواهب السعداء واعصمنا من موارد الأشقياء والسعيد حق من أغنيته عن السؤال منك والشقي حق من أحرمته على كثرة السؤال منك وفرنا إلى سؤال منك بفضلك وجودك وكرمك ونعوذ بك من شر حساد على من أنعمت علينا من خير إحسانك وأيدنا بتأييدك وتأييد أنبيائك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير يا وهاب هب لنا من خلال النعم التي لا علينا فيها فريضة الشكر واقصنا من خلال الرضا خسوة دكينا من سائر الفتن ما ظهر منها ما بطن مع
والسلامة والعافية. اللهم هب لنا القناعة والصبر والرضا عند المنع والشكر والتواضع عند البسط، وأخرج حب الرياسة منا، وهب لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ارزقنا نور التوحيد واعصمنا واهدنا وارشدنا إلى أسنى طريق العارفين، وبلغنا ما بلغتهم من السر المسؤول الذي جعلته سفينة الصديقين من الذين أنعمت عليهم بالنعمة الأبدية. والقرآن الحكيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم من علينا بالمنة والعافية التي لا قبلها ولا خلفها. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه، أفض علينا من جزل إحسانك الفائد من جودك وكرمك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا ممن لا يزال واقفا بين يديك، وارحمنا واحرسنا يا ربي بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، يا غياث انعامي ويا شفاء اسقامي. اللهم يا سميع يا بصير يا عليم يا حليم، اسالك ان تحفظنا وتحرسنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، واجعل كيدهم في نحورهم يا ارحم الراحمين. وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب. هب لنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا لا فيه حساب، وعطاء من غير سؤال ولا حساب، ومنة سبيقة أزلية يا علي يا عليم يا حليم يا عليم. قد منحتني ومننت علي برضا منك من غير مقابلة مني ومشية إليك، ولا حركة ولا سكون لي إلا بك أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، وأنت النصير لي فانصرني وانصرني وأنت خير الناصرين. حمايتنا وستر العرش مسؤول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. دلنا بك عليك واهدنا بك عليك. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اللهم اهدنا بما هديت به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا نور السماوات والأرض هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. وقد تعززت للجنب بالعزة والجبروت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. حميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. انصرنا بنصرك وعزنا بعزك، واجعلنا من أهل رتبة الكمال وأهل اليقين، وارزقنا العفو والعافية
ودوام العافية وستر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا يا ربي ولذريتنا ولوالدينا وأولادنا وجميع المسلمين جعلهم الله من حزبه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين الفاتح خاتم سيد الأولين والآخرين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين. ورضي الله تعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وأمهم من يومنا هذا إلى يوم الدين واجعلنا منهم وفي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عادم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم يا كاثر الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا عليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يتحدث إلا البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكلامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم بن محسن الحمد لله. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأعصاب وتلين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب والحمد لله رب العالمين. اكتم هوانا إن أرادت رضانا واحذرت بحب سرنا لسوانا يا ربنا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sama-sama berkumpul lagi, bertemu lagi, bermuajahan, bersilaturahim. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir, yang punya hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang datang dalam keadaan sempit rezekinya dilapangkan kelak rezekinya insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan wasiat-wasiat Al-Imam Sultanul Malak Habibul Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Wasiat yang ke-8. Ketahuilah Mujarsidin bahwa ini dengarkan baik-baik ya Pak. Ini semua manusia ada di dalam diri manusia. Manusia itu diciptakan, proses penciptaannya ibarat ini ujinat fi tinatihi arba'atu asya. Komponen-komponen, bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan manusia ini ada 4 unsur. Ada 4 bahannya, bahan penting, bahan pokoknya. Dari sini yang pertama ada dalam diri manusia itu tidak pernah terlepaskan, tidak mungkin kita pungkiri, itu pasti ada. Pertama, ada naluri atau sifat bahimiyah, hewan. Naluri atau sifat hewan ada manusia. Makanya kalau di ilmu kalam itu manusia ini disebut dengan hayawanun natif, hewan tapi berpikir, gitu aja. Jadi kita ini sebenarnya hewan, spesiesnya itu hewan. Hanya bedanya kita dengan sapi, kita dibekali otak untuk berpikir. Tapi naluri itu ada. Tahu lah kira-kira. Naluri hewan yang sama seperti hewan-hewan bahimah, hewan ternak, sapi, kambing, ayam, ada itu. Yang kedua adalah sifatul sabu'iyah. Nah, ternyata ada juga komponen atau unsur yang diletakkan dalam diri manusia, sifat atau naluri binatang buas. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifatul syaitaniyah. Sifat-sifat setan dalam benih-benih itu ada. Yang terakhir sifatul malakiyah atau malaikah di sini, malakiyah. Sifat-sifat atau yang dimiliki oleh para malaikat. Nah, dari keempat unsur ini bergantung bagaimana kita
mau yang ditonjolkan ini yang mana? Mau yang ditampakkan, yang didominan supaya terlihat itu yang mana? Tergantung kepada diri manusia sendiri-sendiri. Halo? 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 Sallallahu alaihi Muhammad. Allah salli alaihi. Nah, ujar sidin faghidaul bahaim. Nah, makanan yang menyehatkan hewan, yang sehingga kemudian dalam naluri manusia dari empat ini, kalau kita kemudian memberi banyak makan sifat-sifat hewan itu, maka yang akan lebih muncul, yang terlihat adalah naluri hewan itu. Apa itu makanan hewan itu? Yang membuat hewan sifat-sifat itu semakin terlihat dan nampak. Yang pertama adalah makan, minum, hubungan badan, jima. Maka ini pedes sekali nih, ujar sidin nih. Fa in kunta min jumlatil bahaim faqdi layali wa ayyamika fi tarbiyatil batni wal farji. Kalau kau merasa dirimu ini adalah dari golongan hewan, maka habiskan hari-harimu, malam-malammu untuk makan, minum, kumpul suami istri, makan, minum, kumpul suami istri, makan, minum, kumpul. Itu aja dulu. Maka yang akan muncul adalah sifat-sifat hewan itu, gak ada yang lain. Makanya kan kita diajarkan tuh Pak, kenapa makan itu ada doanya, kenapa makan itu ada niat-niatnya, agar supaya makannya tidak sama seperti makannya sapi. Kalau kita kan makan itu supaya menyambung hidup, kuat, tenaga, fit, agar supaya membantu untuk kita beribadah. Itu bedanya makan kita dengan makan sapi, makan hewan, kambing dan lain-lain. Nah kalau cuma makan, minum, guring, makan, minum, guring, hubungan suami istri, itu aja melulu yang dipikirkan. Nah, itu yang nampak akan sifat-sifat bahimiyah, nabi hewan. Makanya di sini beliau sedikit menyinggung tentang bagaimana pentingnya kita. Nah ini pernah juga kita, masih di rumah sana, pernah itu dihubungin ya, anak-anak ini ada yang beliau sangat menganjurkan sekali untuk kita sering-sering lapar. Kenapa? Agar sifat bahimiyah itu nggak terlalu kelihatan. Nah, dianjurkannya kita Senin puasa Senin Kamis, ada puasa Ramadan. Kenapa begitu? Saya pernah dengar sebuah hadis, inna syaitan la yajzi min ibni adam majrad dam fadayyiqu majarihi bil ju'. Ternyata Pak, musuh kita setan itu ada di mana setan? Gak jauh dari kita. Setan itu jalannya adalah tempat jalannya darah kita. Saking dekatnya dengan manusia, menyatunya dengan manusia, diibaratkan jalan di jalan darah kita. Itu tempat peredaran setan. Maka ujar Nabi, fadayyiqu majarihi bil ju'. Persempitlah jalan setan. Dengan apa cara mensempitkan jalan setan? Dengan banyak-banyak lapar. Jadi puasa itu menyempitkan jalan setan. Jangan jauh-jauh dari setan dalam diri kita ini. Jadi kalau kita nggak bisa kontrol, maka itu tadi sifat-sifat bahimiyah itu banyak keluar. Makanya kata beliau, wala tahsulul khairat illa bil ju' wal uzlah was sabr was sahr. Kebaikan itu akan datang ketika kita sering satu lapar, menyendiri. Menyendiri ini artinya bukan nggak mau keluar, nggak mau begawi, enggak. Betul begawi. Artinya jangan sering kumpul-kumpul orang yang nggak bermanfaat. Sudah, bosan, diam, banyak diam. Dan kemudian banyak begadang. Tapi begadangnya bukan main PUBG, bukan main Mobile Legends. Begadang berzikir. Nah, jadi itu pentingnya Pak lapar itu lah. Kalau kita mau contoh jangan jauh-jauh. Contoh itu Rasulullah SAW. Dia tahu kehidupan Nabi. Ujar Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari. Masyabi'ah. Ini dengarkan nih. Jangan dikira Nabi itu hidupnya nyaman. Masyabi'ah alu Muhammad.
min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubid. Tidak pernah keluarga Nabi, anak istri Nabi kenyang dengan makanan pokoknya saat itu, yaitu roti berbahan gandum 2 hari berturut-turut sampai beliau mati. Tidak pernah kenyang dengan, kalau kita ini kan tiap hari kenyang. Tiap hari ya lapar, waktunya makan. Lapar lagi, waktunya makan. Adakah pernah kita kemudian lapar beberapa hari? Nah, kalau Rasulullah justru 2 hari berturut-turut itu, beliau tidak pernah kenyang dengan roti 2 hari berturut-turut. Artinya lebih sering laparnya. Itu bedanya. Padahal Rasulullah itu kalau ditawarkan kekayaan, jadi orang paling kaya, bahkan mengalahkan Nabi Sulaiman sekali. Kalau ditawarkan kekayaan, Anda masih ingat di perang Khandaq itu, Rasulullah sampai di hari-hari terakhir. Di perang Khandaq ini, bapak-bapak, ibu-ibu, perang Khandaq itu terjadi saat ini sedikit tambahan agar supaya menambah wawasan kita semua. Saat didengar ada koalisi Yahudi dengan orang-orang kafir Quraisy dan juga ada orang-orang Majusi saat itu, koalisi gabungan untuk menyerang Madinah. Tentara yang siap untuk berperang saat itu di Madinah 3.000 orang jumlahnya, sedangkan yang menyerbu itu lebih dari 10.000. Nggak imbang. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang dari Persia itu datang. Ya Rasulullah, ada kabar Madinah akan diserang oleh bahkan lebih 10.000 bala tentara. Bagaimana? Apa ujian Nabi? Ini dengan santai ya Rasulullah. 10.000. Sudahlah, kita tunggu aja mereka masuk. Kalau masuk ke perbatasan, kita sikat. Kalau sampai berani mereka masuk ke perbatasan, kita sikat, kita habisi. Ujar Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, ini 10.000. Kalau kita biarkan mereka masuk sampai perbatasan kota Madinah, bukan, malah justru kita yang akan dihabisi. Lalu bagaimana saranmu, wahai Salman? Bagaimana saranmu? Coba kasih saran. Nih, Rasulullah itu orangnya tidak semena-mena. Bukan, ya sudah, saya ini kan Nabi. Apa kata saya sudah, jangan. Tetap sahabat itu dimintai saran. Nah, Salman Al-Farisi memberikan saran. Begini ya Rasulullah, di tempat kami di Persia itu, kalau kami diserang, jumlah musuh lebih banyak, kami mau ulah yang namanya parik. Nah, parik itu bahasa Arabnya khandaq. Apa parik? Ujar orang sini apa nih parik itu? Slogan lah. Slogan itu kan bahasa Indonesia slogan. Parik itu kan. Panjangnya dalam sejarah disebutkan saat itu nggak main-main. Kurang lebih 5 kilometer panjang. Dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter, kurang lebih segitu. Bapak-bapak, tanah seperti yang saat itu di Madinah, bukan seperti tanah di hulu sungai. Enak, jangkulnya enak. Di sana itu agak sedikit batu sudah. Dalam riwayat, mereka bergantian dari 3.000 ini. Sip-sipan gitu. Apa sip-sipan itu? Bergantian. Jadi dibagi, daerah sini 300 bulan. Bergantian, itu hampir memakan waktu 2 minggu. Di hari-hari terakhir, di situ mereka para sahabat kehabisan bahan makanan pokok, kelaparan. Dalam riwayat sampai mereka, Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu yang agak besar. Segini pun. 2 diganjal di perutnya dari saking laparnya dan harus terus menggali. Muncul pertanyaan, bukankah Nabi ini tinggal angkat tangan, ya Allah,
Kami lapar ya Allah, turunkan makanan dari langit. Bukankah itu bisa dilakukan oleh Rasulullah? Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena supaya jadi contoh untuk kita. Apa yang harus kita lakukan di saat kita lapar? Sabar seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, saat itu diganjal terus menggali. Sahabat ada namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah melihat kok aneh, sahabat juga ada seperti yang aneh perutnya. Dilihat diganjal kelaparan, dilihat dihampiri oleh Rasulullah, dihampiri, dilihat ganjal. Akhirnya tak tega pulang ke rumahnya. Dia mengatakan kepada istrinya, istriku ada makanan apa di rumah? Ada apa-apa wahai suamiku, di belakang ada anak kambing yang masih kecil. Anak kambing masih kecil. Dengan satu sok gandum. Satu sok itu sekitar 2,4 atau 2,5 kilo. Kilogram. Kalau 2 kilo, 3 kilo lah. Itu kalau untuk makan itu Pak beras itu cukup untuk berapa orang? 10 orang ya. Sekali makan 10 sama anak kambingnya cukup lah 10 orang. Masakan sembelih kambing ini ujar Jabir, saya mau undang Rasulullah, biar Rasulullah ajak paling tidak 5 sahabatnya untuk makan di tempat. Saya nggak tega lihat Rasulullah disembelihkan, masak. Setelah masak, Jabir menghadap kepada Rasulullah, berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya makan. Ayo undang beberapa sahabatmu, tapi jangan bilang pada yang lain. Ini cukup untuk paling 5-10 orang. Oke. Jabir agak berpaling, Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi, diumumkan, para sahabat-sahabat semua, ayo kita diundang makan oleh Jabir bin Abdullah. Hampir 1.000 orang berdiri serentak semangat karena berhari-hari gak makan. Alhamdulillah kita diundang makan Jabir. Berbondong-bondong orang ke rumah Jabir. Jabir ucap, langsung kembali ke rumah. Wah istriku kacau rencana kita kacau. Kenapa? Yang datang lebih dari yang kita bayangkan. Hampir 1.000 semua mereka datang. Bukan pakai pengajian Pak di rumah Jabir, tabligh akbar. Nanti ujar Rasulullah, Jabir, jangan khawatir, tugasmu hanya satu, jangan kau sentuh tempat makanan itu dan jangan kau buka, biar aku yang membuka dan membagi makanan itu. Akhirnya pulang. Rasulullah masuk 10 dibagikan orang makan, kenyang, keluar, masuk bergantian. Sampai apa yang terjadi? Semua para sahabat kenyang. Dan luar biasanya, makanan yang ada di tempat itu utuh. Rasulullah baru kemudian ketika itu makan dengan para sahabat yang lain. Nah, dari situ luar biasa ya, maka ya Allah, kalau ada posisinya Rasulullah, ya umpama lapar 3 hari nggak makan. Aduh, ayo. Jangan bagi-bagi. Kalau perlu saya sendirian aja makan kita habisin ya. Diumumkan. Maka itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dicontoh oleh mereka para sahabat. Abu Hurairah juga pernah. Abu Hurairah ini satu waktu acting kelaparan kan ahlu sufa itu kalau itu yang pernah haji atau umroh, mudahan di sini semua calon jamaah haji, calon jamaah. Amin ya Allah. Itu nanti kalau masuk di bab apa namanya di bawah? Iya pintunya namanya apa namanya pintunya? Bab salam. Nah, ini cerdas. Assalamualaikum. Ini jatuh ini sama sini. Kalau ponaknya ada, insya Allah cerdas. Bagus salam itu kan masuk kan. Nah setelah masuk itu kan jalan mau ke roto kan nanti belok ke kiri. Dan sebelum belok itu nanti di situ ada yang dipagar. Nah itu sufah itu dulu. Sufah itu teras pelataran masjid yang digunakan oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi yang memang berkelana untuk mencari ilmu dan ya istilah kalau orang sekarang ini mondok.
di pondok pesantrennya Rasulullah. Tapi tidurnya di situ ya, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, tidur di situ sudah. Ya kalau ada makanan makan, kalau ada teh puasa gitu ya. Nah Abu Hurairah ini berhari-hari nggak makan, keringat dingin. Sudah berdiri beliau di tempat biasanya orang lalu lalang di situ. Siapa tahu ada Abu Bakar lewat, saya mau acting agak lemas. Begitu ya, kayak orang lapar. Acting itu Abu Bakar lewat, nggak peka. Aku malah lewat, ada yang peka. Utsman Ali juga ada yang peka. Wah, kok nggak ada yang peka? Akhirnya datang ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum. Ya Abu Hurairah kenapa ini begini? Wahai Abu Bakar, saya mau tanya hukum ini, hukum ini, hukum ini. Harapannya karena dia bertamu sebelum pulang ditawari makan. Oh gini hukumnya halal haram, kalau begini nggak boleh. Sudah Abu Hurairah sudah. Ya sudah. Kayak gitu. Assalamualaikum. Sampai ke belakang kok nggak ada? Sampai pulang. Tanya datang ke Umar, datang ke Utsman, begitu semua nggak ada yang bekas. Saat itu kemudian ada Rasulullah SAW melihat dari kejauhan Abu Hurairah ini kok beda, dipanggil Abu Hurairah. Saya lihat wajahmu kok pucat, kelaparan, ayo keluar. Luar biasa, dipanggil, kamu kelaparan. Bukan hanya aku ya Rasulullah, ahli sufa saat ini semua yang kelaparan. Nah ini ada sedikit susu. Nah, alhamdulillah. Mau diambil begini, stop. Tunggu dulu. Panggil teman-temanmu semua datang ke sini minum giliran. Padahal ini yang lapar duluan Abu Hurairah. Tapi yang disuruh minum begiliran mereka ahli sufah makan semua, minum semua, kenyang, baru giliran wahai Abu Hurairah. Tuh. Rasulullah mengajarkan kita untuk agar bagaimanapun walau kana bihi khusus dalam kondisi apapun, segentik apapun, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita mendahulukan saudara kita seiman, luar biasa. Itulah pentingnya kita belajar dari Rasulullah yang kemudian beliau sendiri memilih untuk hidup sederhana. Sederhana. Nah, kalau minta angkat tangan ya Allah, supi ya Allah, supi langsung. Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena supaya kita ini Pak, yang hidupnya sederhana agar bisa dapat perdoman. Contoh nih, kalau kita punya nabi yang sedikit lapar langsung minta kepada Allah turun makanan dari langit, lalu apa yang mau kita contoh dari nabi? Kelaparan terus ya Allah, masakan abang ya Allah. Mau contoh itu? Nah, jadi begitulah agar supaya kita apa pelajaran pentingnya satu nih tidak sidin ya, saya baca dulu agak supaya agak sepotong-sepotong. Satu sifat yang ada di manusia apa tadi, sifat hewan. Maka jangan sering-sering, jadi bukan nggak boleh ya, kita bukan nggak boleh makan, bukan nggak boleh tidur, bukan nggak boleh hubungan suami istri, bukan. Jangan fokuskan pikiranmu di dunia ini yang dipikirkan hanya makan, guring, minum, makan, minum, tidur, jimat. Itu aja. Jangan hanya itu. Paling tidak kita tata niat dalam keseharian kita, dalam tidur kita, dalam makan kita, dalam hubungan suami kita, menata niat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan supaya hidup kita mempunyai nilai di sisi Allah, bukan seperti Yang kedua, sifat sabu'iyah yaitu sifat binatang buas. Nah, ini akan muncul di saat kita kemudian yang pertama adalah al-hikid. Hikid itu hasad, dengki. Dengki itu sifat binatang buas. Bukan kebencian. Manusia itu ada, benih-benih itu ada. Wal adawah, sukanya menebar permusuhan, musuhan sama. Sukanya cari musuh. Gak suka damai itu gak suka. Nah, ini yang ditonjolkan adalah sifat sabu'iyah, binatang buas. Yang terakhir, apa namanya? Yang ketiga adalah sifat atau naluri syaitaniyah. Apa itu?
Yang pertama adalah makar, perbuatan makar, hila, tipu daya, suka nipu orang, bohong, iqaul fitnah, menebar fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Ini kerjaannya setan. Nah, kita ada benih-benih itu. Beliau mengingatkan ini agar supaya apa? Hati-hati loh ya. Hati-hati. Manusia itu ada benih-benih itu. Kita harus jaga. Kita harus betul-betul mengantisipasi. Jangan sampai itu yang keluar. Gitu. Ini bukan beliau dalam rangka untuk ya sudah wajar. Karena itu memang benihnya manusia. Ada. Ini untuk supaya kita waspada. Agar jangan sampai benih-benih itu muncul. Nah, yang terakhir adalah sifatul malaika, naluri-naluri atau sifat-sifat malaikat. Apa itu? Fi dzil malaika wa huwa dzikru wa safaul qulub. Zikir. Ini tadi kita nih, zikir ini Masya Allah nih Pak, bacaan gak main-main. Yang pian baca nih tadi barusan ini gak main-main Pak. Wirid-wiridnya orang-orang soleh, wirid-wiridnya bacaan-bacaan ampuh. Makanya sayang kalau yang datang ke sini, kalau bisa diikutilah, diikuti pelan-pelan meskipun ya terbata-bata karena masih belum bisa ngikuti bacaan begitu cepatnya itu, kemudian terbata-bata ngikuti, yang penting ikuti pelan-pelan, lama-kelamaan bisa. Syukur-syukur nanti buat beli ke rumah juga diamalkan. Ini nggak main-main. Ini yang akan kemudian menghapus atau menenggelamkan benih-benih hewan, sifat-sifat atau naluri hewan, naluri binatang buas dan setan. Itu yang mengubur itu adalah bacaan-bacaan zikir dan sofaul qulub, hati yang bersih, dijaga penyakit-penyakit hati jangan sampai kemudian terjangkit dengan penyakit itu. Wa ma yuqarribu illa 'allamul ghuyub illa 'allamil ghuyub. Dan apapun yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala min iman, daripada keimanan, wa tasdiq, daripada kepercayaan, kejujuran, wa ilmin, dan ilmu, amal, ibadah, dan niat-niat yang baik. Nah, ini yang di situ niat. Makanya kenapa niat setiap amal apapun yang terlihat mubah, apapun yang tidak bernilai seperti makan ini kan sebenarnya dasarnya nggak ada nilai ibadah. Tapi bisa jadi bernilai ibadah jika kita niatkan dengan niat-niat yang mulia. Beda makannya orang yang ngerti ilmu dengan makannya orang yang tanpa dasar ilmu. Makanya itu penting agar supaya kita menata niat. Nah, supaya kita kemudian menenggelamkan benih-benih yang ada di dalam diri manusia, benih-benih keburukan dan lain sebagainya itu. Maka insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti insya Allah ini akan dilanjutkan sedikit nasihat dari tamu kita yang datang dari Gresik, Keraksaan, dan Landasan Ulir. Banyak KTP-nya sih. Jadi ini kawan ulun dari Jawa. Insya Allah Sidin akan sudah menetap di Landasan Ulir di Banjarbaru sudah 2 tahun di sini. Insya Allah dia akan memberikan kita nasihat supaya menambah semangat kita dalam menghadiri majelis ya, istiqomah dan berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk beliau Habib Husin bin Muhammad bin Syihab dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga insya Allah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keistiqomahan untuk hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, dan membuat hati kita bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang saya muliakan khadimul majlis Al-Habib Muhammad Zaki Ali Trus, Al-Habib Muhammad Zaki bin Taufik Ali Trus, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umur beliau di dalam ketaatan Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Dan juga untuk teman saya, juga guru saya, Al-Habib Idrus bin Haji Hasmi, ya, semoga beliau diberikan manfaat untuk ilmunya, Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan keberkahan untuk beliau. Amin. Allahumma amin. Kalau bisa kita doa bersama, semoga beliau diberikan hidayah untuk nikah lagi. Amin. Allahumma amin. Dan juga para habaib yang lain, semoga insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, dan tuan guru semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, beliau sudah menjelaskan banyak cerita kepada kita semua. Saya nggak mau panjang-panjang. Saya akan menambah sedikit saja untuk sebagai pelengkap penderita atas ilmu yang diberikan oleh Habib Idrus bin Haji Al-Hasmi. Pernah beberapa saat yang lalu saya baca kitab Ihya. Saya menemukan ucapan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali, beliau mengatakan atau membahas tentang ayyuhuma afdal, talibud dunya atau jalisud dzikir. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih bagus? Orang yang nyari duit sama orang yang duduk di majelis zikir. Menurut Bian bagus mana? Saya tanya ke Bian dulu. Menurut Bian bagus mana? Orang yang cari duit atau yang duduk di majelis zikir? Bagus mana? Hah? Itu basic sudah. Kalau majelis zikir semua sudah lah. Kalau menurut yang pribadi kira-kira lebih bagus mana? Insya Allah kita sepakat mengatakan bahwasanya majelis zikir lebih bagus. Pasti. Kalau Imam Al-Ghazali dia mengatakan. Jadi ada beberapa ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa saya cari duit itu lebih bagus daripada orang duduk di majelis ilmu, daripada orang duduk di majelis zikir. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan majelis zikir tentu lebih baik. Imam Ghazali memberikan dua syarat. Kalau pencari uang, pencari nafkah, talibud dunya, pencari dunia, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang baik jikalau memenuhi dua syarat. Jikalau memenuhi dua syarat ini, maka dia dianggap lebih bagus daripada orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Jika apa? Pertama, rajulun talabat dunya wa salima minha wa tasaddaqa biha, maka dia bahwa afdal minal ibadatin nafilah. Bahwa pokoknya dia itu lebih baik daripada mustahilun bi ibadatin nafilah. Bagi siapapun manusia, dia yang mencari uang dengan syarat pertama, salima minha, selamat dari fitnah tipu daya dunia. Kalau kita cari duit dan kita selamat dari tipu daya dunia, maka boleh jadi
pencari uang itu lebih baik daripada orang yang duduk di majelis zikir. Maksudnya gimana? Karena memang fitnah dunia ini sangat besar sekali. Ya. Dari orang itu kalau udah ngomongin duit banyak tertipu. Di duit itu merusak pertemanan. Ya, apalagi kalau sudah urusannya utang piutang, saudara jadi musuh. Nah, betul. Kadang-kadang kita itu kalau pinjemin orang bukan takut pinjemin orang, kadang-kadang kalau kita tagih yang diutangin ini lebih galak daripada yang punya duit. Ya betul begitu. Kadang-kadang kita kalau yang nagih kita dibuat mainan. Makanya dia kalau minjemin duit orang, kalau merasa berat, mending nggak usah dipinjemin saja. Kalau daripada dia nggak ikhlas. Jadi dia itu kalau minjemin uang siap ikhlas, siap rela. Minjemin uang 50 juta ya siap merelakan. Karena kalau dia ruwet, dia nggak bisa bayar, mau nagih sampai gimana pun ya susah. Kita yang bakal bingung, mending diikhlaskan. Duit itu uang atau harta atau dunia itu menjadi masalah dan manfaat, tapi juga fitnahnya begitu besar. Syaratnya satu, kalau Anda bisa selamat dari fitnahnya dunia, fitnah dari duit itu, maka talibud dunya afdal, lebih mulia daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Karena penyakit duit itu banyak, ya, termasuk apa? Ujub. Orang tuh kalau sudah punya duit banyak, penyakitnya yang pertama biasanya apa? Merasa, oh ini jerih payah saya sendiri. Nah, bukan takdir Tuhan ini bos. Saya kerja keras, saya kaya karena saya kerja keras. Nah, ini kena penyakit. Kalau begini kena penyakit. Saya kerja keras, Beb, bukan karena Allah menakdirkan saya kaya. Tidak, saya kerja keras, banting tulang mulai pagi hingga malam sehingga saya menjadi orang kaya sekarang. Nah, kalau sudah penyakit ini ada dalam diri Anda, Anda gugur, maka lebih baik Anda duduk di majelis zikir. Karena apa? Tadi majelis zikir itu bisa membersihkan hati. Begitu. Ujub, kadang-kadang sombong. Kalau sudah punya duit, memandang rendah temannya yang kurang sukses. Ya, dengan kadang dia ya ini gitu. Melihat dengan pandangan remeh. Punya apa sih kamu? Dan begitu. Sombong itu begitu. Apalagi sombongnya orang yang punya duit. Yang paling jengkel lagi, yang paling membuat benci, nah, sudah miskin sombong lagi. Ada orang bilang, ada miskin, tidak punya duit, tapi sombongnya minta ampun. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun la yukallimuhu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihi. Ada beberapa orang yang dia itu la yukallimuhu yawmal qiyamah, tidak akan diajak ngomong oleh Allah nanti di hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihi, dan orang tersebut tidak mungkin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Pertama, Syekhul Zani. Orang sudah tua tapi sukanya maksiat. Nauzubillah min dzalik. Sudah tua masih suka lirik-lirik cewek. Tua-tua keladi. Ini calon-calon orang yang bakal tidak dianggap atau bakal tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yang ilaih, dan Allah tidak akan melihat orang itu. Alhamdulillah tidak. Umur 60 tahun itu sudah masuk waktunya zikir. Ya, yang tua-tua sadar diri, minta tolong.
Kalau sudah tua jangan maksiat. Ya. Oh, bukan berarti yang muda terus maksiat, bukan begitu. Cuman Allah tuh benci banget, jijik lihatnya kalau sudah tua sukanya maksiat gitu. Nggak tahu diri. Salah satunya apa? Wa'ilun mustakbirin. Salah satunya adalah orang apa? Orang yang dia itu miskin, kemudian sombong. Itu salah satunya. Allah itu jijik sama orang yang apa? Miskin tapi sombong. Nanti dia di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit. Dan penyakit itu biasanya cenderung kalau sudah punya duit bawaannya sombong. Pamer. Nah, penyakit-penyakitnya. Betulnya kalau mau dibahas penyakit-penyakit orang punya duit itu banyak. Cuma kita mau ambil dikit-dikit aja. Pamer, kalau sudah sombong, kalau sudah punya duit biasanya pamer, ingin dilihat orang. Kadang-kadang sedekah di depan orang untuk dilihat orang. Nah, nih saya sedekah 10 juta dilihat orang, menjadi sebuah kebanggaan. Itu penyakit. Ada lagi apa? Sudah punya duit, fitnah terbesarnya apa? Lupa sama Allah. Semak dulu waktu nggak punya duit, rajin ke majelis ilmu. Punya duit, nggak pernah datang majelis zikir. Dulu punya duit, istiqomah betul ke majelis ilmu, istiqomah betul ke majelis zikir. Tapi ketika punya uang, kerjaannya sukses, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kemudahan dalam kerjaannya, yang Allah, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan yang saunal ilm, yang saunal dzikir. Makanya betul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Qur'an mengatakan rijalun, manusia-manusia yang betul, manusia-manusia yang manusia la tulhi tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Manusia yang tepat adalah manusia yang kerjaannya, kesuksesannya, bisnisnya tidak membuat dia lupa akan Allah, lupa akan zikir kepada Allah, lupa akan sholatnya, lupa akan zikirnya, lupa akan majelis ilmu. Itu yang keempat. Sebenarnya mau dibahas panjang, ya, itu contohnya begitu. Kalau Anda bisa selamat dari hal-hal ini, maka boleh, maka pencari dunia itu lebih bagus daripada orang yang duduk di majelis zikir. Ada lagi apa? Ada. Kalau Anda mencari uangnya dengan gaya atau dengan metode yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisnis itu bagus, tapi jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis yang sudah jelas diperbolehkan oleh para ulama. Nah, bisnis yang era modern sekarang apa? Main Bitcoin. Bitcoin, nggak tahu Bitcoin orang sini ya? Nggak tahu. Main saham, Bitcoin. Bukan nggak boleh, Bitcoin itu nggak jelas. Kayak begitulah. Jadi kalau mau bisnis pun pakailah bisnis yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan cara yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Begitu. Jangan pakai bisnis yang nggak jelas. Akhirnya berujung apa? Penipuan. Nipu orang sana, nipu orang sini. Ya memang kadang-kadang kalau nipu orang itu uangnya semakin banyak, tapi kurang keberkahannya. Ya mungkin kadang-kadang kalau kita bisnis kemudian nipu orang, itu seakan-akan memang kita untung banyak.
Tapi yang perlu diingat apa? Dalam hidup ini bukan masalah uang. Yang paling penting dalam bisnis itu bukan masalah banyaknya duit, bukan. Berkah. Kalau sudah di uang Anda nggak berkah, bisa. Uang yang nggak berkah itu menyiksa. Semakin tidak berkah uang itu akan gampang merenggut apa yang Anda punya. Ya. Kalau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Siddiq, beliau mengatakan kalau kita ingin tahu harta kita itu berkah atau tidak, paling gampang itu ditandai di dua hal. Yang pertama, kalau uang Anda cepat habis, itu menandakan uang Anda tidak berkah. Yadhhab bisur'ah, katanya Ali Abdul Qadir bin Ahmad As-Siddiq. Kalau uang Anda cepat habis, itu menandakan uang Anda tidak berkah. Dapat bisnis miliaran. Tiba-tiba dalam waktu sekian hari gak kerasa pengeluaran ini itu habis. Jadi merasa tidak lega dengan hal itu. Jadi menunjukkan uang itu kurang berkah. Yang kedua, susah dipakai untuk sedekah. Ngeluarin duit untuk sedekah susah. Itu menandakan uang itu tidak berkah. Itu katanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Siddiq. Sebetulnya ciri-cirinya banyak. Cuman ciri-ciri paling kuat menunjukkan uang Anda tidak berkah yaitu paling kuat. Semoga harta kita selalu dijadikan harta yang berkah. Amin. Amin. Allahumma amin. Jadi itu tadi ya. Jikalau cari duit tapi kuasai namanya selamat dari fitnah dunia, wa tasaddaqo minha wa tasaddaqo biha, dan juga dengan cari uang bisa sedekah, maka itu lebih bagus daripada ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah. Saya pernah dengar guru saya Habib Jamal itu pernah ngomong di dalam salah satu ceramah beliau pernah ngomong begini. Nabi Musa itu di tongkatnya ada tulisan begini, kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi fahuwa waqarun salah. Orang kaya kalau hartanya nggak manfaat baginya, hartanya tidak manfaat untuk orang lain, tidak ada maslahatnya untuk orang lain dengan dia mungkin pelit ataupun apa, maka dia dan korun itu sama derajatnya. Yang tahu korun? Yang tahu korun nggak? Korun ini orang zaman dulu, zaman Nabi Musa yang dia itu mengumpulkan harta, menyimpan hartanya, kemudian tak pernah sedekah. Akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan seluruh hartanya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh harta. Kullu ghaniyin, semua orang kaya, ya la yantafi'u bimalihi, yang mana tidak bermanfaat hartanya untuk dia dan maslahat umat yang lain, maka huwa waqarun salah, maka dia dan qaurun itu juga sama. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan kita harta yang berkah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah ini saya bawa ada satu amalan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti amalan ini saya dapatkan ijazah dari guru saya. Ayo kita amalkan bersama. Amalan ini diamalkan sehari 3 kali. Kalau bisa 12 kali, 12 kali. Fungsi amalannya apa? Yaitu untuk yang punya utang cepat lunas. Ini wajah-wajahnya kayaknya punya utang semua ini. Jadi saya kasih amalan sholawat. Ayo kita amalkan bersama. Ya, saya ijazahkan kepada kalian semua. Nanti yang qabil tul ijazah. Ayo bilang bersama-sama qabil tul ijazah. Ya, ayo amalkan 12 kali sehari. Ya. Jadi kita amalkan ijazah, kita tadi makbul lah insyaallah.
Ayo kita amalkan ya. Manfaatnya besar. Nah, salawat ini saya dapat dari guru saya. Jadi manfaatnya salah satunya adalah satu untuk utang, pelunasan utang. Nah, kemudian jikalau tengkar sama istrinya, insya Allah cepat akur. Ya, kalau dia tengkar sama istri, banyakin baca salawat ini, insya Allah tengkar sama istrinya akan akur. Ya, rumah tangga insya Allah harmonis. Ya, jadi biar amalkan. Untuk masalah mahalnya nanti ini sukarela aja. Iya, biar kita sukarela untuk ganti laminating dan lain-lain itu aja. Yang penting diamalkan. Nanti mahar dari pian itu biasanya saya kumpulkan, kemudian saya cetak lagi, kemudian saya sebarkan. Itu juga menjadi saudara jarinya pian juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lagi. Nah, alhamdulillah, jadi kita sebenarnya diberikan ijazah oleh Sidin Habib Husin Syihab untuk kita amalkan beberapa manfaat diantaranya tadi yaitu untuk mengabulkan hajat, dicontohkan Sidin tadi agar awak lakas bayar hutang, terus juga supaya awak lakas dibayari hutang juga mungkin Bib lah. Ya kan, selain cepat bayar hutang, mudahan juga hutang kita ini lakas dipunahi juga oleh orang ini Allah. Kemudian supaya rumah tangga itu akur, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ujar Sidin tadi diijazahkan kepada pian seberataan untuk diamalkan sekurang-kurangnya 12 kali setiap hari. Nah, kemudian juga Sidin tadi kada berharga lawan pian, artinya kada menjual pian, tapi pun pian hendak mengganti gasan laminating, gasan fotokopi, atau jual selajur nih Sidin nih insyaallah bulan depan hendak begini. Nah loko ya hendak menyangui Sidin gasan begini kada apa juga. Jadi berhadiah atau bermahar seikhlasnya samampu pian, dan itu kayaknya silakan pian mengamalkan. اللهم أعنا على محمد وعلى الأحياء والأحياء اللهم اللهم صل على محمد ربي اغفر لي اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره وصلى الله على نبينا سبحان ربك رب العزه وسلام على الحمد لله رب العالمين. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي تراك قبل القنا والهلاك يا عم
ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم رب يا كريم